как Камран Размавар превратил монголов в азербайджанцев. Итак, армянский монетный двор против азербайджанского. В Азербайджане чеканятся монеты, начиная с первой половины XIV века. И называются они Ильханиды. Ильханиды. Очень красивое название, правильно? А теперь как же называются армянские монеты? В первую очередь это наши любимые монеты Джуртюма I. Камран Размавар допускает серьезные ошибки в интерпретации истории, утверждая, что монеты назывались Ильханиды. В действительности это не название валюты, а обозначение государства, существовавшего в XIII-XIV веках. Первоначально Ильханат действительно был частью Монгольской империи, а титул Ильхан обозначал зависимый хан, подчеркивая подчиненное положение его носителя перед великим ханом в Каракаруме, а позднее в Даду, современном Пекине. Однако со временем, особенно при Газанхане и Олджейту, Ильханиды фактически стали независимыми правителями, хотя номинально могли признавать главенство великих ханов. Еще одной серьезной ошибкой является утверждение Размавара о том, что чеканка монет ильханидов началась только в первой половине XIV века. Это грубая фактическая ошибка, свидетельствующая о незнании исторического контекста. Монетная система ильханидов была запущена сразу после основания их государства в 1256 году. Уже при первых правителях, таких как Хулагу, Абака и Аргун, на территории Ирана, Кавказа и Месопотамии выпускались дирхемы и динары с их именами. Наибольший вклад в реформу денежного обращения внес Газан-хан, который стандартизировал систему и расширил сеть монетных дворов. Очевидно, что Камран неправильно интерпретировал нумизматические каталоги. Скорее всего, он увидел формулировку вроде Ильханиды Дирхемхана Аргуна 1285 год и сделал ошибочный вывод, что Ильханиды – это название самих монет. Однако подобная запись лишь указывает на государственную принадлежность, точно так же, как в каталогах можно встретить описания вроде Римской империи Динарий Трояна или Османской империи Акче султана Мехмеда II. Никто не называет эти монеты Римская империя или Османская империя, но Размавар делает именно такую ошибку, демонстрируя поверхностное понимание как нумизматики, так и истории своей родины. Наибольшая неточность его заявления заключается в попытке связать чеканку этих монет с якобы независимым Азербайджаном. В XIV веке такого государства не существовало. Территорию, которую он пытается представить как центр чеканки азербайджанских в кавычках монет, входила в административную систему ильханидов, а затем перешла под контроль джалайридов и чобанидов, а позже тимуридов и каракоинлу. Монеты с именами монгольских ханов исчезли, а регион оказался в новой политической системе, где уже доминировали тюркские и иранские династии. Таким образом, утверждение Размавара основано на неверном понимании исторического контекста. Он смешивает название государства с названием валюты, игнорирует факты о более раннем начале чеканки монет и неверно интерпретирует источники. В результате его версия истории искажает реальные события, создавая ложные представления о независимом Азербайджане в XIV веке, которого в действительности не существовало. Ովքեր Հայաստանի Հանրապետության անկախության դեմ են, թշնամի են։ Եթե որևէ մեկը զենք է բարձրացնում մեր ազատության դեմ կամ սպառնում է զենք բարձրացնել մեր ազատության դեմ, կասկածի տակ է առնում մեր անկախության իրավունքը, ապա թշնամի է։ Մտահոգիչ են նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դեմ այլ երկրներից հնչող բանավոր սպառնալիքները։ Օրինակ, օրեր առաջ ռուս հայտնի լրագրող, խմբագիր, կրեմլյան քարոզիչ Մարգարիտա Սիմոնյանը կրկին խոսել է Հայաստանի չլինելու մասին։ Եթե Աստված մի արասցե, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև անբարյացկամ հարաբերություններ հաստատվեն, Ռուսաստանի համար իհարկե շատ տխուր կլինի, բայց Հայաստանն ամենայն հավանականությամբ ընդհանրապես գոյություն չի ունենա։ Դա է սարսափելին, ասել է նա։ Արդյոք Մարգարիտա Սիմոնյանն արտահայտում է պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն ինչպես պետք է արձագանքի այս անթաքույց սպառնալիքին։ Նախ, ինչ է նշանակում, եթե Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև անբարյացկամ հարաբերություններ հաստատվեն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումներում Ռուսաստանի Դաշնության ինքնիշխանության իրավունքը կասկածի տակ չի դրել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կործանելու խնդիր չի հետապնդում, Ռուսաստանի Դաշնության չգոյության մասին չի կանխատեսել, որևէ հարթակում չի հայտարարել, որ Մոսկվան դիտարկում է որպես լեգիտիմ թիրախ։ Հետևաբար, Մարգարիտա Սիմոնյանի խոսքը քողարկված ակնարկ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հնարավոր է անբարյացկամ վերաբերմունք դրսևորվի եւ խնդիր դրվի ոչնչացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե հաշվի առնենք նրա զբաղեցրած նախկին պաշտոնները, կրեմլյան խոսափող լինելու պարագան, ապա հիմնավոր կասկած կա, որ սա Կրեմլի տեսակետն է։ Եթե այդպես է, ապա ասվածը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանն ուղղված սպառնալիք է։
Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կարող է արձագանքել այս քողարկված սպառնալիքին։ Եթե իրապես անկախության ջատագով են, անկախությունը բարձրագույն արժեք են համարում, ապա ԱԽ քարտուղարը կարող է նկատել, որ Մոսկվայից հնչում են սպառնալիքի ակնարկներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ։ Եվ դրանց ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնարկելու է կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական գործակալների չեզոքացմանը, Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության նվազեցմանը։ Ազգային ժողովի падգամավորները կարող են համարժեք օրինագծեր բերել օրակարգ։ Լավատեսները կարծում են, թե մեծ պայմանավորվածություն կա, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս է գալու Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, դիրքերը զիջելով ԵՄ-ին եւ ԱՄՆ-ին, եւ այդ մասին Մարգարիտա Սիմոնյանը գիտի առաջին ձեռքից եւ տխրել է։ Դրա համար այսպիսի հակահայկական ելույթ է ունենում։ Հիշեցնենք, որ 2024-ին Մարգարիտա Սիմոնյանը նման հակահայկական ելույթ էր ունեցել, կանխատեսելով, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը չի լինելու։ 2024-ի մայիսին Մոսկվայում հայ-ռուսական պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, ըստ որի ռուսական զորքերը դուրս բերվեցին հայ-ադրբեջանական սահմանից։ Դրանից մի քանի ամիս անց ռուս զինվորները դուրս եկան նաև Զվարթնոց օդանավակայանից եւ հայ-իրանական մաքսակետից։ Այսպիսով, ենթադրելի է, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը հակահայկական ելույթներով կարծես անոնս է անում, նախապես տեղեկացնում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն առաջիկայում դիրքեր է զիջելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ու եթե այս վերջին հակահայկական ելույթ սպառնալիքն էլ նույնպիսի անոնս է, ապա 2025 թվականի մայիսի 9-ին Մոսկվայում հայ-ռուսական հանդիպման ժամանակ քննարկվելու են Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Դաշնության հեռացման հերթական քայլերը։ Նույնիսկ եթե այս լավատեսությունն իրական է, միևնույն է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բարոյական իրավունք չունի անպատասխան թողնելու Մարգարիտա Սիմոնյանի հակահայկական ելույթը, քանի որ վերաբերում է մեր ամենամեծ արժեքին՝ պետության գոյությանը։ Պարզ ասած, սա հերթական փորձությունն է։ Եթե ՔՊԱ-ական իշխանություններն անկախության ջատագով են, ապա համարժեք կհակադարձեն հակահայկական ելույթին, իսկ եթե անպատասխան թողնեն, ապա հիմք կտան ենթադրելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական դրածո է։ Թաթուլ Մկրտչյան, Նյութի աղբյուր, Օրագիր.News։ Փաշինյան եւ Ալիև, դուք Մինսկի խումբ չեք կարող ցրել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992-ի մարտին եւ 11 երկրից բաղկացած միջազգային մարմին է։ Անկախ նրանից, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, արցախահայերի կամքին հակառակ հայեր չկան, Մինսկի խմբի թիվ 1 նպատակը եղել եւ մնում է Լեռնային Ղարաբաղ, լղիմ, Արցախի կարգավիճակի որոշումը։ Քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղ, լղիմ, Արցախի կարգավիճակը խաղաղ օրինական կերպով դե յուրե հաստատված չէ, Մինսկի խումբը ֆունկցիա ունի։ Եվ հետո 2021 թվականի սկզբից Սյունիքի անվտանգությունը Երևանը կամ Մոսկվան չի ապահովում։ Ուստի Երևանը կամ Մոսկվան Սյունիքով ճանապարհներ, միջանցքներ ոչ ոքի չեն կարող տալ, գրել է Վարասյունին Facebook-յան իր էջում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նախորդին հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայություն չկա, հետևաբար չկա Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների պաշտպանության հարց։ Սա առնվազն տարակուսելի հայտարարություն է, ընդ որում մի քանի պատճառով։ Նախ, արտաքին գործերի նախարարն ինքն է հայտարարում, որ Արցախում հայ չկա, որովհետև տեղի է ունեցել էթնիկ զտում եւ բռնի տեղահանում։ Երբ որևէ մեկին բռնի ուժով, առավել եւս էթնիկ պատկանելության պատճառով վտարում են իր բնօրանից, զրկում իր տնից եւ տեղից, սպառնում զրկել կյանքից, եթե նա չհեռանա, դա իրավունքների հարց չէ, այլ հարց է։ Եթե Երևանը հրապարակավ հայտարարի, որ Արցախի հայության իրավունքների հարց կա, բայց ինքը չէ այդ հարցի հասցեատերը, այլ հենց Արցախահայությունը։ Այդ հայտարարությունը կարող է լինել շատերի համար անընդունելի, շատերը կդատապարտեն, կպիտակավորեն, շատերը կարող են համարել հասկանալի, ընկալելի, նույնիսկ տրամաբանական համարողներ կլինեն, բայց այդ հայտարարությունը չի լինի գոնե դիվանագիտական եւ իրավական անգրագիտություն։ Ավելին, հաշվի առնելով որոշակի նրբերանգներ, շերտեր, մեղմ ասած անընդունելի, բայց դժբախտաբար պարտության եւ ուժերի հարաբերակցության հետևանքով արկա իրողություններ, դա կարող է անգամ լինել դիվանագիտական հմտություն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չստանձնելով Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության պատասխանատվությունը, նվազագույնն այս փուլում, այդուհանդերձ ճանաչելով նրանց իրավունքների գոյությունը, հնարավորություն կընձեռի Արցախահայությանը այդ իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվել Հայաստանում։
Այո, խնդիրը շատ բարդ է, խրթին, բազմաշերտ, առավել եւս միջազգային կառուցակարգերի փլուզման պայմաններում, բայց ըստ էության Ջայլամի քաղաքականության տրամաբանությամբ հնարավոր չի լինելու խուսափել բարդություններից։ Իսկ Հայաստանի ԱԳ նախարարի արտահայտած բանաձևը ըստ էության հենց այդպիսին է. Արցախում չկա հայ, ուրեմն չկա արցախահայության իրավունքների պաշտպանության հարց։ Այդ օրինակ շեշտադրումները չեն կարող լինել Հայաստանի պետական քաղաքականության նժարը ծանրացնող, որովհետև որևէ քաղաքականության նժար ծանրացնում են տրամաբանված դիրքորոշումները։ Երբ դրանցում չկա փաստարկվածության եւ տրամաբանվածության ներդաշնակ կառուցվածք, դիրքորոշումները ոչ թե ծանրացնում են նժարը, այլ թեթևացնում վարկը։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը չի կարող Արցախյան հարցը եւ այդ հարցում արցախահայության իրավունքների խնդիրը շեշտադրել, այսպես ասած, նախապատերազմյան իրողությունների տրամաբանությամբ եւ տոնայնությամբ, բայց մի ծայրահեղությունից մյուսն ընկնելն էլ համարժեքություն չէ։ Իսկ անհամարժեք քաղաքականությունը միշտ էլ գցում է փոսը, լինի այս թե այն ծայրահեղության բարձրությունից։ Նյութի աղբյուր, Առաջին AM։ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 16-ին խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում հայտարարել է, որ Երևանը սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել Բաքվին, սակայն դեռ չի ստացել պատասխան։ Հունվարին Երևանը եւ Բաքուն հայտարարեցին, որ համաձայնեցրել են, թե ինչ ուղղությամբ է լինելու սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Ըստ այդմ, այն սկսելու է հյուսիսից մինչև հարավ, սկսելով հյուսիսային կետից եւ հասնելով մինչև Իրանի սահման։ Սակայն չնայած այն հանգամանքին, որ դեռևս նախորդ տարի հոկտեմբերի վերջից կողմերը ըստ էության ավարտել են սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների կանոնադրության ներքին ընթացակարգերը, իսկ հունվարին համաձայնեցրել են աշխատանքային ուղղությունը, այդուհանդերձ դեռևս փաստորեն չեն կարողանում համաձայնեցնել կոնկրետ աշխատանքների մեկնարկի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացրել, թե որն է անհամաձայնության առարկան, ինչին է այն վերաբերում։ Նա լրագրողներին ասել է, թե այդ մասին չի բարձրաձայնում, քանի որ հարցն ադրբեջանական կողմի հետ այսպես ասած քննարկման փուլում է։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքի մեկնարկի ձգտման ֆոնին Ադրբեջանի որոշակի լարվածություն է հաղորդվում սահմաններին։ Չի բացառվում, որ Բաքվի այդ գործողությունները պայմանավորված են հենց այդ հանգամանքով։ Ադրբեջանը ձգտում է Հայաստանին պարտադրել սահմանազատման եւ սահմանագծման մեկնարկի իր մոտեցումը։ Դա կապված է մեթոդաբանության, կիրառվելիք փաստաթղթային եւ քարտեզային բազայի, թե մեկնարկային տեղանքի հետ, առայժմ պարզ չէ։ Հատկանշական է, որ թեմայի վերաբերյալ առայժմ որոշակիորեն լուռ է նաեւ Բաքուն։ Նյութի աղբյուր, Առաջին AM։